Good afternoon, teacher. Good afternoon. Good afternoon, all of you. Mark your attendance. Good afternoon. Mark your attendance. Good afternoon. Mark your attendance. Mark your attendance. Can you hear me? Yes, I can hear. Okay, you can hear. Very good. Teacher, audio പോണം. ഞാൻ വെളിയെ പോവാനേ. എന്താണ്? Mark your attendance, okay? And all of you take out your textbook. Good morning, teacher. Now good morning, now good afternoon. Good afternoon, miss. Yes, good afternoon. Good afternoon, miss. Yes, Good yes. afternoon, teacher. Good afternoon, teacher. Yes, good afternoon. Have you had your lunch? Yes. Yes. Okay, let's start our class. Are you ready? Good afternoon, teacher. Yes. Samajna, how are you, Samajna? Ready. Are you okay, Samajna? Now okay, Samajna? How is your health? Eh? Okay. Next, now we can study. What did we learn in our previous class? We learned our exercise. We don't know. Next exercise K. Page number 13. 13. Mark your attendance. Don't forget that. Okay. Next page number 13. 1. All of you take out your textbook. Page number 13. Teacher, page number Page number 13. Morning exercise. Morning il nammal cheyda exercise evide vareyirunnu J. Now K. Now H we completed, no? Now K. Yes. Activity. What is given in the picture? What is given in the picture? You can see the animals on the seesaw. What is this? Seesaw. കളിക്കുന്ന സാധനം നിങ്ങൾ കളിക്കുന്ന പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ് സീസോ. വാട്ട് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ? What is given in the picture? You can see the animals on the seesaw. Animals on the seesaw. Seesaw, you know seesaw? Yes. Yes. All of you say yes or no? Yes. 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 You know seesaw. Number the sentences in the correct order. Write in your notebook. Means first one. See, first one, where is first one? See, number first already one done for you. First one, Tippy plays on the seesaw. Tippy, who is Tippy?
Tippy is a Tippy is a frog. frog. Frog plays on the seesaw. First picture. ഈ picture ഓർഡറിലല്ല ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഈ പിക്ചർ ഓർഡർ തെറ്റിയിട്ടാണുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ നമ്പർ ഇട്ട് നമ്മൾ ഈ സെന്റൻസും ഈ പിക്ചറും നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കണം. How we will do? First picture or first one already done for you. First number 1, Tippy plays on the seesaw. First, okay, look at the picture. Then second number, where is second number? You know, Chimbu joins with Chimbu joins Tippy. Second picture, look at the picture. First picture, Tippy plays on the seesaw. And second picture, Chimbu joins with Tippy. So number 2, Chimbu joins Tippy. Here you can write number 2. Write there number 2. Next, where is 3? Which picture 3? Look at the picture. Who will see? First picture, Tippy plays on the seesaw. Tippy is sitting alone. Tippy is sitting alone. Tippy ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുകയായിരുന്നു. Then who came? Chimbu. Chimbu joined. Chimbu joined Tippy. So first number this one, second number this one. Chimbu joins Tippy. Chimbu വന്ന് Chimbu വന്ന് ടിപ്പിനോട് join ചെയ്തു കളിക്കാൻ. ഫസ്റ്റ് പിക്ചറിൽ Tippy is sitting alone. ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് സീസോയിൽ കളിക്കുമ്പോ who came? Chimbu joins Tippy. Next, third picture. Who will say third picture? Which one? Very good. Very good, my children. Kitty sees Tippy and Chimbu. Number 3, you can write here, number 3. And fourth one, Kitty joins Tippy and Chimbu. Very good, children. Outstanding children. You can understood, no? You understood, no? Very good. ഒന്നും കൂടെ പറയാം. Number 1, Tippy plays on the seesaw. Already number 1 done for you. Already നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Look at the picture. Tippy is sitting alone. ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ഫ്രോഗ് കളിക്കുകയായിരുന്നു സീസോയിൽ. Then who came? Second picture, Chimbu joins Tippy. Chimbu വന്ന് ടിപ്പിയോട് join ചെയ്തു. അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡിലും ആളായി. Second number. Third picture, Kitty sees Tippy and Chimbu. Who sees? Kitty sees. പൂച്ചയത് നമ്മുടെ കിറ്റി അത് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. Last picture, Kitty joins Tippy and Chimbu. Very easy, no? Yes or no? Yes. Any exercise? Very easy. Exercise L. Exercise L. Color the boxes for what each one can do. Activity. It's homework. If you can color, if you mummy can sing means you can color it. Papa can sing. Papa can cook means Papa can sing means you can color. It's homework. Do yourself, not myself. എന്റെ സെൽഫി ചെയ്യണ്ട. നിങ്ങളുടെ സെൽഫില് നിങ്ങളുടെ മമ്മിയും പപ്പയും നിങ്ങൾക്കും എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? സിംഗ്, cook, draw, drive, write. Papa may be driver. അത് ഏതാണോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ? എന്തെങ്കിലും does anyone have any doubt about this portion, about this lesson? If you have any doubt, ask me. I will help you. Miss. Miss. Yes.
Exercise L color the box for what? What each one can do. Yes. Stuck ആയല്ലോ. എന്താ ഇഷാൻ ചോദിച്ചത് മനസ്സിലായില്ല മോനെ? കളർ ദ ബോക്സസ് ഫോർ. എന്താ ഇഷാൻ? മമ്മീന്റെ അടിയില് ഇപ്പൊ മമ്മിക്ക് സിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതാണോ വേണ്ടേ? Yeah, yes. If mummy can sing, color the boxes. Color ചെയ്യണം. If mummy can cook, color the box cook. And mummy can draw, color it. Mummy can write, color it. Mummy can write like that. Color the boxes. മനസ്സിലായോ? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? Okay. Yes, miss. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ബോക്സിൽ മമ്മി, പപ്പ, യു. മമ്മിയും പപ്പയ്ക്കും നിങ്ങൾക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ അത് കളർ ചെയ്യും. Okay, miss. Okay. Next. Okay. Next, our grammar portion is in backside. Take page number. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട്? Does anyone have any doubt about this lesson? സാറ്റർഡേ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡിൽ ഞാൻ ഈ ലെസൺ വായിപ്പിക്കും. 2-3 പ്രാവശ്യം വീട്ടിലിരുന്ന് വായിച്ചോളുക. ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് തന്നെ ഞാൻ ലെസൺ കംപ്ലീറ്റ് വായിപ്പിക്കും എല്ലാവരും കൊണ്ടും. ഓക്കെ? Does anyone have any doubt about this lesson? Ask me, I will help you. I will teach you. If you have any doubt, ask about this lesson. Story മനസ്സിലായോ? Did you understand story? Yes, miss. I understood. Okay. Yes, miss. ആൽബർട്ടെ മനസ്സിലായായിരുന്നോ? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ഇനി ആൽബർട്ടിനോട് മാത്രം മിസ് ചോദിച്ചെന്നൊന്നും പറയണ്ട. എല്ലാവർക്കും ശ്രീഷ്ണ, ഗോഡ്വിൻ, ക്രിസ്റ്റോ ജോൺ, ഡിയാൻ, ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഈ ലെസണിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? അദാൽ സുറിൽ, അർജുൻ രാജേഷ്, മനസ്സിലായോ? അംന, അഫ്രീൻ, നെയ്ജൽ, അബ്ദുൽ ഹാദി, അലോൺ, ജോസഫ്, അഡോൺ, ഷെംന ഷിറിൻ. ഷെംന ഷിറിൻ മോർണിംഗ് ക്ലാസ്സിൽ എന്താ കയറാതിരുന്നേ? കേറിയായിരുന്നോ? വൈഷ്ണവേ, turn on your video. മുഹമ്മദ് സാദെ, സ്റ്റോറി മനസ്സിലായോ? Yes or no? Okay. Next, Jungle School, page number 47, our grammar worksheet. We can do now grammar worksheet. Take page number 47. 47. Did you get this page? Jungle School. Page number 47. 47. Okay, all of you? എല്ലാവർക്കും കിട്ടട്ടെ. ഋതുദേവ്, did you understand ഋതുദേവ്? മോന് മനസ്സിലായോ സ്റ്റോറിയും എക്സസൈസ്? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഏതെങ്കിലും എക്സസൈസില്? ഭാവിക, അരോമൽ? നോ. ആരോമല്ലേ ഏതെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഭാഗം മനസ്സിലാവാതെ ഉണ്ടോ? കാശിനാഥെ മനസ്സിലായോ? അർജുൻ, ഡിയോണ, അവേദ്യ, ലക്ഷ്മി, അഭിലാഷ്, അഡോൺ, ഏഞ്ചൽ, ഗൗരി നന്ദ, മഹദിയ. ഞാൻ അതേലും ഇനി പേര് വിളിക്കാൻ വിട്ടു പോയോ? എങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ജസ്വിൽ, ബിനു, മനസ്സിലായോ ഈ സ്റ്റോറിയും ഈ ഗ്രാമർ പോർഷനും? സാദേ എവിടെയാ വലിഞ്ഞു കയറുന്നേ? സാദേ, സാദേ, ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ഗ്രാമർ പഠിക്കാൻ പോകാം.
Are you ready? Yes. Yes. Yes, miss. Now, jungle school. Adjectives or describing words. What is the meaning of adjective and describing words? You know, എന്താണ്? What is that? Adjective. We learned past tense, present tense, noun, adding ed ചേർക്കാൻ, ing ചേർക്കാൻ എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ? മറന്നിട്ടുണ്ടോ അത്? S add s to make many words. അതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? Yes, miss. എല്ലാം ഇതുവരെ പഠിച്ച ഗ്രാമർ പോർഷൻ മക്കൾക്ക് ഓർമ്മയിലുണ്ടോ? Okay, now we can learn about adjectives describing words. Adjective mostly come before noun. Adjective mostly come before noun. എന്താണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാല്? I will show you. എന്താ മിസ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ? adjective mostly came before noun എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ? നോക്കണേ. BIG big car. പേജ് നമ്പറോ? പേജ് നമ്പർ 47 മോനെ. 47. Look at the screen. എന്താണ് സ്ക്രീനിൽ മിസ് എഴുതിയേക്കുന്നത്? ബിഗ് കാർ. ഓക്കെ. And round table. BRAVE brave boy. ഇതിലെ noun ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ? These words which say something about the noun is known as adjective. ഈ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇതിപ്പോ ഒരു വേർഡ്, ഇതൊരു വേർഡില്, ഈ വേർഡില് which says something about the noun. ഇതിലെ noun ഏതാണ്? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. കാറാണ് noun. ഈ വേർഡില് സംതിങ് എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? സംതിങ് about. Which says something about the noun is known as adjective. അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇതിലപ്പോ ഈ ബിഗ് കാറ്, BIG ബിഗ് കാർ, ഇതിലെ noun ഏതാണ്? കാർ. അപ്പൊ ഇതിനെ വർണ്ണിച്ച് പറഞ്ഞേക്കാണ്, ഇതിന്റെ വിശേഷണം വർണ്ണിച്ച് പറയുന്നതാണ്. What is noun? Noun is a name of Name. What is noun? എന്താണ് noun? എന്താ ആൽബർട്ടെ noun? What is noun? Name of person, name of animal, name of things. ഇതൊക്കെയല്ലേ noun ആണോ? Yes. Name of object. Noun. എന്തോ പറഞ്ഞു? അറിയുന്ന പോലെയൊക്കെ പറഞ്ഞു, കുഴപ്പമില്ല. തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോ എന്തെങ്കിലും adjective mostly come before noun എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ adjective എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ഒരു കാര്യത്തിനെ വർണ്ണിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണോ അതാണ് adjective. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ കാറിനെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ബിഗ് കാർ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ adjective ഏതാണ്? ബിഗ്. റൗണ്ട് ടേബിളിലെ adjective ഏതാണ്? Round. ബ്രേവ് ബോയിലെ adjective ഏതായിരിക്കും? മക്കള് മിടുക്കരാണല്ലോ.
വെരി ഗുഡ് ചിൽഡ്രൻ. മിസ് പറയുന്ന മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. ഓ, ഐ ആം വെരി ഹാപ്പി. ഇനി ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കിയേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ. സൺഫ്ലവേഴ്സ് ഹാവ് yellow petals. First one already done for you. Underline the describing word in each sentence. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസിലെ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ്സ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. First one already done for you. Sunflowers have yellow petals. Sunflowerന് പെറ്റൽസ് ഉണ്ടെന്നറിയാം. അതിനെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏത് കളറിലാണെന്ന്. യെല്ലോ. യെല്ലോ. അപ്പോ ഏതാണ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ്സ്? അഡ്ജക്റ്റീവ് ഏതാണ്? യെല്ലോ. 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 അപ്പൊ സെക്കൻഡ് വൺ നോക്കിയേ. Okay, very good. Second one നോക്കിയേ. We saw a funny cloud. We saw a ഞാൻ എഴുതാമേ. 1 minute. ആരും ഉത്തരം ഇപ്പൊ പറയണ്ട. ഉത്തരം ഇപ്പൊ പറയണ്ട. ഞാൻ കർസീവ് ലെറ്ററിൽ അല്ലാതെ എഴുതാം. അപ്പോഴല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. മിസ്സിന് കർസീവ് ലെറ്ററേ വരുന്നുള്ളൂ. We saw a funny, F-U-N-N-Y, funny cloud. Second one നോക്കിയേ. Second one നോക്കിയേ. We saw a funny cloud. ഇത് ഏതാണ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ്സ്? അണ്ടർലൈൻ ദ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഏതായിരിക്കും? വെരി ഗുഡ്. ഫണ്ണി ആണ്. നമ്മൾ കണ്ടു ക്ലൗണിനെ. ക്ലൗണ് നമ്മൾ കണ്ടു. എങ്ങനത്തെ ക്ലൗണാ കണ്ടത്? ഫണ്ണി. എടുത്ത് വിശേഷിപ്പിച്ച് പറയുന്നത്, വർണ്ണിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ്സ്. തേർഡ് വൺ, സുമൻ has CURLY curly hair. സുമന് ഹെയർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സുമന് എങ്ങനത്തെ ഹെയർ ഉണ്ടെന്നാണ് വർണ്ണിച്ച് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പൊ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഏതാണ്? അഡ്ജക്റ്റീവ് ഏതാണ്? ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ്. വെരി ഗുഡ്. ഫോർത്ത് വൺ, grandma BOUGHT bought. Grandma bought FRESH fresh apples. ഗ്രാൻഡ്മ ആപ്പിൾസ് കൊണ്ടുവന്നു. അത് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ് ഏതാണ്? ഫ്രഷ് ആപ്പിൾസ്. വെരി ഗുഡ്. വെരി ഗുഡ് ചിൽഡ്രൻ. BIRDS birds have soft feathers. Birds have soft feathers. Describing word. Very good children. Very good. I'm very happy. Very good. I'm very happy. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന്? മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ ലക്ഷ്മി? എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ? ശ്രീഷ്ണ, ലക്ഷ്മി, ദേവപ്രിയ, ഡിയോണ, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? അവേദ്യക്ക് മനസ്സിലായില്ലെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ. മനസ്സിലായോ അവേദ്യ? ഇല്ലേ? മനസ്സിലായില്ലേ? എനിക്ക് തോന്നി ഇരിപ്പ് കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായില്ലാന്ന്. എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് നൗൺ? എന്താണ് നൗൺ? നെയിം ഓഫ് പേഴ്സൺ, നെയിം ഓഫ് തിങ്, നെയിം ഓഫ് ആനിമൽ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവും. അതാണ് നമ്മൾ നൗൺ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം.
ഇനി പറയേണ്ടത് അഡ്ജക്റ്റീവ് മോസ്റ്റ്ലി കം ബിഫോർ നൗൺ. എന്തായാലും നൗണിന് മുമ്പായിട്ടാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് വരുന്നത്. മോസ്റ്റ്ലി കം ബിഫോർ. അതായത് എക്സാമ്പിൾ എന്താ പറയാ? ഫസ്റ്റ് വൺ ഇപ്പൊ നോക്കിയേ, ഫസ്റ്റ് വൺ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കി തന്നെ നോക്കിയേ. സൺഫ്ലവേഴ്സ് ഹാവ് യെല്ലോ പെറ്റൽ. സൺഫ്ലവറിന് പെറ്റൽ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും അറിയാം സൺഫ്ലവറിന് പെറ്റൽ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ പോട്ടെ, ലീവ്. റോസ്, വാട്ട് ഈസ് ദ കളർ ഓഫ് റോസ്? റെഡ് റോസ്. റെഡ് കളറിലാണ് റോസ് ഫ്ലവർ കാണുന്നത്, റെഡ് കളറിലാണ്. അപ്പൊ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ് ഏതായിരിക്കും? റെഡ് റോസ്. റോസ് എന്ന് മാത്രം പറയുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ് ഇല്ല. എ റെഡ് റോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ റെഡ് ആണ്, വിശേഷിപ്പിച്ച് പറയുന്നതാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ്. മനസ്സിലായോ മക്കളെ? അഡ്ജക്റ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായെങ്കിൽ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി, മനസ്സിലായില്ലെന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ മിസ് വീണ്ടും പറഞ്ഞുതരും. എന്തിന്റെയെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഈ കളർ മാത്രമല്ല, കളറ്, ഷേപ്പ് ഒക്കെ എടുത്തു പറയുന്ന, അതിന്റെ വലിപ്പം ഒക്കെ എടുത്തു പറയുന്നതാണ് അത് അഡ്ജക്റ്റീവ്, വർണ്ണിച്ച് പറയുന്നു. ഇഷാൻ ഈസ് എ ബ്രേവ് ബോയ്. അപ്പൊ അതില് ഇഷാൻ ഈസ് എ ബോയ്, അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇഷാൻ ഈസ് എ ബ്രേവ് ബോയ് എന്ന് മിസ് എടുത്ത് പറയുമ്പോൾ ആ ബ്രേവ് ആണ് അതിലെ അഡ്ജക്റ്റീവ് അല്ലേ? ആണോ? മനസ്സിലായോ അഡ്ജക്റ്റീവ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നേന്ന്? സമജ്ഞ ഹാസ് ഹെയർ. സമജ്ഞ ഹാസ് ഹെയർ, എനിക്കും ഹെയർ ഉണ്ട്, ബട്ട് കേർലി ഹെയർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് പറയുന്നതാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ്. കേർലി ഹെയർ, അതിലെ കേർലി ആണ് അഡ്ജക്റ്റീവ്. ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിച്ച് പറയുന്നത് ഇതിനെയാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ആൽബർട്ട് സ്കറിയ ഈസ് എ ടോൾ ബോയ്. ആൽബർട്ട് സ്കറിയ ഈസ് എ ടോൾ ബോയ്, അതിൽ ഏതാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് വരിക? ആണ്, അതായത് ടോൾ ആണ്. അതായത് ആൽബർട്ട് സ്കറിയ ബോയ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ടോൾ ബോയ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു. ടോൾ, നീളമുള്ള കുട്ടിയാണ്. അപ്പോ ടോൾ വന്നപ്പോ അതാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ്. മനസ്സിലായോ മക്കളെ? നെക്സ്റ്റ് വൺ, സിക്സ്ത് വൺ, the children are happy. അതിൽ എന്താ അഡ്ജക്റ്റീവ്? happy. Okay. Seventh one, I want to climb a high mountain. I want to climb. എനിക്ക് ചാടണം. Hi. Okay. 8, 9, 10 Okay. Any 8, 9 and 10 homework. ഒന്നും കൂടി പറയോ? അതാരാ ചോദിച്ചത്? ഏതാ പറയേണ്ടത്? അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണോ? The children are happy. Happy is adjective. I want to climb a high mountain. അതില് എനിക്ക് മൗണ്ടനിലേക്ക് ചാടണം. ഹൈ മൗണ്ടൻ വന്നു. ഹൈ വിശേഷിപ്പിച്ചപ്പോ ഹൈ. Eighth one, a square has 4 sides. A square has 4 ആണ് അതിലെ വിശേഷിപ്പിച്ച് പറയുന്നു. രാമൻ sat under a shady tree. എന്തോ എന്തോ പറഞ്ഞോ? നിഴല് നിഴല് ഷാഡോ എന്നൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ലേ?
ഷാഡോ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല? യെസ് മിസ് ആ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. തണലിന് പറയുന്നതാണ് ഷാഡി. തണലിന്. മിസ് തണലില്ലേ? തണൽ. രാമൻ സാറ്റ് അണ്ടർ എ ഷാഡി ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാമൻ ഒളിച്ചു അണ്ടർ എ ഷാഡി ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തണലിലുള്ള ഒരു തണല്. നിഴലെന്നല്ല, തണല് പറയും. ഷാഡോ നിഴൽ, ഷാഡി തണല്. മനസ്സിലായോ? യെസ് മിസ്. അതായത് വെയിലില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് തണലിനെ പറയുന്നതാണ് ഷാഡി. മനസ്സിലായോ മക്കളെ? ഇനി സെക്കൻഡ് ബി, എക്സസൈസ് ബി, ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വിത്ത് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ്സ്. ചൂസ് ഫ്രം ദ ബോക്സ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ലെമൺ. ലെമൺ ഉണ്ട് അവിടെ. ഫസ്റ്റ് വൺ ലെമൺ. കണ്ടോ? ലെമണെ കണ്ടോ? ലെമൺ അല്ല, ലെമൺസ്. ഒന്നല്ലല്ലോ, ഒന്നിൽ കൂടുതലില്ലേ? അതില് ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് നോക്കിയേ. ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ്സ്. ചൂസ് ഫ്രം ദ ബോക്സ്. ഹോട്ട്, 3, pretty, tall, yellow, hungry, wet, sore. എന്താണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ലെമൺസിൽ വരേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് വൺ സോർ. അല്ലല്ലല്ല, ലെമണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യെല്ലോ വരുമായിരുന്നു, പക്ഷെ അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സോർ, SOUR, സോർ, പുളിപ്പിള്ള. ഓക്കെ. സെക്കൻഡ് വൺ tall, pretty tall. Second one pretty tall. Second one pretty tall. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം വന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യെല്ലോ അല്ലേ എന്ന് വന്നു. അത് അവിടെ താഴെ നമ്മൾക്കൊരു ബനാന വന്നിട്ടുണ്ട്. ബനാനയുടെ കളർ എന്താണ്? അപ്പൊ ലെമണിൽ എന്തുണ്ട്? സോറുണ്ട്. ലെമണിൽ എന്തുണ്ട്? സോറുണ്ട്. സോറ് പുളിപ്പല്ലേ ലെമൺ. അപ്പൊ സോറും യെല്ലോയും കൂടെ വന്നപ്പോ ഡിസ്ക്രൈബ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഏതാ? സോർ ലെമൺ. ഇവിടെ തേർഡില് നമുക്ക് യെല്ലോ ബനാന. നിങ്ങളിപ്പോ നമ്പർ ഇട്ട് പോയാ മതി. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതണം എന്നില്ല, നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് പോയാ മതി. മനസ്സിലായോ? തേർഡ് വൺ എന്താണ്? തേർഡ് വൺ യെല്ലോ ബനാനാസ്. തേർഡ് വൺ യെല്ലോ ബനാനാസ്. നെക്സ്റ്റ് പിക്ചർ നോക്കിക്കേ, അടുത്ത പേജില്. ഫോർത്ത് വൺ എത്ര ഫ്ലവർ ഉണ്ട് അതില്? 3. അപ്പൊ 3 എന്ന് എഴുതുക. ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചൂസ് ഫ്രം ദ ബോക്സിന്റെ അകത്ത് ടോൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ടോൾ ബിൽഡിംഗ് അല്ലേ? TALL, ടോൾ ബിൽഡിങ്സ്. സിക്സ്ത് വൺ ഹംഗ്രി കാറ്റർപില്ലർ. കാറ്റർപില്ലറിന് വിശക്കുന്നുണ്ട്, ആ ഇല കടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഹംഗ്രി. സിക്സ്ത് വൺ ഹംഗ്രി. സെവന്ത് വൺ എന്താണ്? സെവന്ത് വൺ എന്താണ്? വെറ്റ് പപ്പ്. പപ്പ് നനഞ്ഞിട്ടില്ലേ? സെവന്ത് വൺ വെറ്റ്. വെറ്റ് പപ്പ്. ഹോട്ട് സൺ. എയ്ത്ത് വൺ ഹോട്ട് സൺ. എന്തോ? എന്തോ? നാലാമത്തെ എന്താ? നാലാമത്തെ എന്താ? എത്ര ഫ്ലവർ ഉണ്ട് അത്? 1 2 3. അപ്പൊ ആ ബോക്സിൽ നോക്കിക്കേ 3 എന്നുണ്ടോന്ന് നമ്പർ. ഹോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടോ 3?
കളറ്, ഷേപ്പ്, നമ്പർ, ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് പറഞ്ഞ് വിശേഷിപ്പിച്ച് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ്. ഒരു കാര്യത്തിനെ വിശേഷിപ്പിച്ച് പറയും. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ മക്കൾ? യെസ് മിസ്. അതായത് നൗണിന് മുമ്പായിട്ട്, അതായത് ഒരു കാര്യത്തിന് നൗണിന് മുമ്പായിട്ട് മോസ്റ്റ്ലി കം ബിഫോർ, അഡ്ജക്റ്റീവ് മോസ്റ്റ്ലി കം ബിഫോർ നൗൺ, നൗണിന് മുമ്പായിട്ട് അഡ്ജക്റ്റീവ് വന്നിരിക്കും. ഇപ്പൊ സോറ് ഇഷാന് സംശയം വന്നു, കാരണം യെല്ലോ അല്ലേ? അതെ, യെല്ലോ ആണ് അതിന്റെ കളർ. ബട്ട് ആ ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വിത്ത് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ്സ് ചൂസ് ഫ്രം ദ ബോക്സിന്റെ അകത്ത് യെല്ലോ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി. ബട്ട് അതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോർ, അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പുളിപ്പ്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ എന്തെഴുതണം? സോർ എഴുതണം. എന്തുകൊണ്ട് 3 വരാതിരുന്നത്? താഴെ ഒരു ബനാനയ്ക്ക് ഒരു വിശേഷണം കൊടുക്കണം. ബനാനയുടെ കളറാണ് യെല്ലോ. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതില്? പറയും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പോഴ് നമ്മുടെ ടൈം കഴിഞ്ഞു. ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു വൈൻഡ് അപ്പ് അവർ ക്ലാസ്. ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയം. ആരെങ്കിലും അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യണേ. It's time to wind up our class. Bye bye. Bye bye. See you. Bye bye. Okay, bye. Dictation test മറക്കണ്ട. സാറ്റർഡേ. Yes. ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡും ഒബ്ജക്റ്റീവ് വേർഡും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം? ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് വേർഡ്സ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറയാൻ ഇനി 1 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ മോനെ, ക്ലാസ് കട്ടായി പോകും. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തരാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ബൈ ബൈ. Bye bye. See you.